हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा इस वीडियो दे विच। मैं सतनाम सिंह तुहाडा दोस्त ਅਤੇ तुहाडा अध्यापक। इस वीडियो दे विच असीं इकांगी दूजा विआह जिसनूं कि प्रिंसीपल संत सिंह सेखों जी द्वारा लिखिया गया है। विद्यार्थियों, जेकर चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सब तो पहला सबसक्राइब कर लो। असीं क्विक रीजन के हिसाब दे नाल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब दे नाल वीडियो बनावांगे। दूजा विआह इकांगी नूं पूरे दा पूरा एक्सप्लेन नहीं करांगे बेटा, सिर्फ तुहानूं दो चार लाइनां च दसदा कि दूजा विआह इकांगी दे विच जिवें तुहाडे सामने बेटा लिखा हुआ है कि दूजा विआह इकांगी दे विच संत सिंह सेखों ने जगीरदारी प्रथा जिहड़ी हैगी है उस समय तो चलती आ रही दूजे विआह की जिहड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, उन्होंने साडे सामने चंगे तरीके दे नाल पेश किया है। जगीरदारी समय जिहड़ी दूजे विआह की प्रॉब्लम चलती सी वो साडे सामने पेश किया है। इकांगी विच निहाल कौर जिहड़ी है ना, वो अपनी नूंह मनजीत कौर नूं हर वक्त ताने दिंदी सी कि वो अपने पुੱਤ ਦਾ दूजा विआह करवा देगी, डरावे दिंदी सी। मेन गल ये भी सी ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਬੱਚਾ नहीं सी, पर एट द एंड जदों उसनूं ਇਹ पता चलता कि ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ भी दूजा विआह कराउण ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इकांगी दे विच इकांगी सब तो पहला तुहानूं एक सिंपल शब्दां च दसदा इकांगी की हुंदी है। एक अंगी भाव नाटक का छोटा रूप। इहदे विच इह हुंदा एक वारी पर्दा जदों खुल गया वो बंद उदों ही होऊगा जदों ओह इकांगी या एक अंग एक अंक एक सीन खत्म हुंदा वा। नाटकां दे विच पर्दे उठदे गिरदे रहिंदे ने। सो इकांगी एक अंग वाली हुंदी है, नाटक तो छोटा रूप हुंदी है। सो बेटा हुण आपां जिहड़े इहदे प्रश्न बनदे ने उन्हां प्रश्नां दे उत्ते गल करदे हां कि किन्ने कि जिहड़े प्रश्न बनदे ने। सो सब तो पहला तो जिहड़े इहदे आ प्रश्न ने इन्हां बारे गल करदे हां कि निहाल कौर जिहड़ी हैगी आ जदों अपने मुंडे दे दूजे विआह दी गल करदी है ते मनजीत कौर की कहंदी है। निहाल कौर नूं इह लगदा बेटा, निहाल कौर कौन उहदी सੱਸ है, मनजीत कौर दी ਨੂੰਹ है ते सुखदेव उहदा पुत्तर है। मनजीत कौर उस दे पुੱਤ दे लायक नहीं है, निहाल कौर नूं लगदा है। बेटा तुहाडे प्रश्न जिहड़े हे आउणगे प्रश्न नंबर 14 ते 15 नंबर तुहाडे प्रश्न पत्र दे एट द एंड लास्ट दे विच प्रश्न आउणगे दो, 14 नंबर ते 15 नंबर दोनां चों एक करना तुसीं। 4 अंक दा होएगा ये, 50 तो 60 शब्द भाव 5 तो 7 लाइनां दे विच 8 लाइनां च तुसीं इहदा उत्तर देना। निहाल कौर नूं हमेशा ये लगदा कि मनजीत कौर उहदे पुੱਤਰ दे लायक नहीं, इस करके बार-बार अपने पुੱਤਰ दा दूजा विआह कराउण दी धमकियां दिंदी रहिंदी है मनजीत कौर नूं। ते निहाल कौर नूं इस तरह लगदा कि मनजीत कौर ने सभा ही उसके पुत्र दे दूजे विआह नूं रोकण लई बनाई है। ते निहाल कौर जिहड़ी उहदी सੱਸ आ उहनूं लगदा मनजीत कौर ने जिहड़ी इस्त्री सभा दी मैंबर सी ना मनजीत कौर, भी उहने सभा ही तां बनाई है ताकि वो अपने पुत्र दा दूजा विआह ना करवा सके। इसलिए जवाब विच कहंदी है कि तुहाडे पुत्र नूं स्पैशल इजाजत दिवा देवांगे दूजा विआह कराउण दी, चिंता ना करो। मजाक च लैंदी है वो, इसलिए जवाब विच कहंदी है कि तुहाडे पुत्र नूं स्पैशल इजाजत दवा दांगे। ठीक है, नाल ही वो ये भी कहंदी है कि जे तुसीं ये सोचदे हो कि अपने पुत्र दा दूजा विआह करा लओगे ना ते छुट जाओगे तो तुहानूं मैं ये दसदा कि जेकर तुसीं अपने मुंडे दा दूजा विआह भी करा लिया ना तो मैं तुहाडे दर ते ही मरूंगी। महात्मा गांधी वांग कहंदे मैं इत्थे मरण वर्त धार लूंगी और तुहाडा पिछा नहीं छड्डदी। मजाक दे विच लैंदी है और गल भी इं करदी है। सो जदों दूजे विआह दी निहाल कौर गल करदी है तो मनजीत कौर इह कहंदी है कि तुसीं जेकर अपने पुत्र दा विआह कराउणा करा लो, स्पैशल इजाजत। मनजीत कौर इस्त्री सभा दी मैंबर हुंदी है। निहाल कौर नूं लगदा है कि उसने जिहड़ी यह सभा की मैंबर बनी हुई है या सभा बनाई है वो अपने पुत्र का दूजा विआह रोकण ते ही बनाई हुई है। और वो ये भी कहती है कि जे तुसीं दूजा विआह करा लिया मैं तुहाडे दर दे बाहर ही मरण वर्त महात्मा गांधी वांगू धार के बैठूंगी, छड्डूंगी नहीं तुहानूं। सुखदेव सिंह दे दूजे विआह बारे की विचार सी? सुखदेव सिंह बहुत चंगे विचारां वाला चंगा बंदा सी जिहड़ा अपनी पत्नी के नाल लड़ के चलण वाला सी। आधुनिक नौजवान है जो पत्नी नूं बराबर का दर्जा भी दिंदा है, पर उसनूं लगदा है कि उसकी माँ उसकी पत्नी नूं दूजे विआह की धमकी दे रही है तो कोई वड्डी गल नहीं, क्योंकि मजाक विच ही इस गल नूं लैना चाहिदा है ताकि कोई कलेश ना पवे। पर असल विच वो दूजे विआह के हक विच नहीं है ते अपनी पत्नी नूं बराबर का दर्जा दिंदा है ते सत्कार दिंदा है। हुण जेकर प्रश्न तुहाडे कोल आ गया कि सुखदेव सिंह दे दूजे विआह बारे की विचार सन, तो सिंपल जी गल है कि वो ये चाहुंदा कि इसनूं मजाक च लै लिया जाए, क्योंकि पति जिहड़ी उहदी पत्नी है ते सੱਸ है वो आपस दे विच इस गल ते खिचातान च लगी रहिंदे। वो कहंदा इहनूं मजाक च ही लिया जाए, पर वो दूजे विआह दे हक च नहीं सी, अपनी पत्नी नूं बराबर दा हक दिंदा सी, मोढे नाल मोढा तिल के नाल। उहनूं इह कहंदा सी कि तूं
मेरा नाम लै सकदी है, अदरवाइज पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੱਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਸ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਦੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹੁਰਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ 10 ਹੀ ਵਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਭਾਵ ਸੱਸ ਦੇ ਨੂੰਹ 'ਚ ਗੀਤ ਕਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਟੋਕਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਕਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਕਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਨਾ ਕਰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਕਰਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੂਹਰੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੁੰ ਸੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਟੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਗੋਭੀ ਛੋਟੀ ਕੱਟਿਆ ਕਰ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਫੇਰ ਟੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਗਰੂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਆਫਟਰ ਟੂਮਾਰੋ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫਿਰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਡੇ ਆਫਟਰ ਟੂਮਾਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਜਾਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਸਿੱਖੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਹਲਪਨ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਪਾਪ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਟਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੀ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। देयर आर सो मैनी थिंग्स। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ, ਭਾਵ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਮਾਡਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢਣ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮਜ਼ਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਜ਼ਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਹੱਸਣ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਾਂ।
सिस्टर का लाडला हो, भैन का लाडला हो, सुखदेव कौर का, ਇਹਦਾ नाम सुखदेव सिंह है, ਉਹਦਾ नाम सुखदेव कौर है, उसनों प्यार करने वाला है, माता पिता की रिस्पैक्ट करता, आदर करता, सत्कार करता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सो एट द लास्ट सो इस तरह कह सकते हाँ, उपरले सारे पॉइंट ले लो कि वो समझदार है, अगांह-वाधू है, अपनी पत्नी को बराबर का हक दिंदा है, ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां हैगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। सो उस तो बाद जेकर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਚਲੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਰੂਰ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨੌ ਸੱਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਭਾਵ ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਇਹ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਨਾ, ਨੌਹਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸੱਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਸੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਡੀਐਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਜੋਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਵਿਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੀ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।